예배에 오신 것을 환영하고 축복합니다. 최근에 날씨가 너무 추워졌는데요. 기사를 보니까 독감이 전국적으로 유행한다고 하더라고요. 여러분 옷 따뜻하게 입고 오셨나요? 우리 오늘 옆에 분들과 인사하실 때는 이렇게 인사해 보면 좋겠습니다. 감기 조심하시고 아프지 마세요. 이렇게 인사할까요? 감기 조심하시고 아프지 마세요. 네. 다들 건강한 한 해 보내시기를 바랍니다. 오늘은 요한복음 9장 1절에서 7절 그리고 32절에서 33절 두 군데를 보도록 하겠습니다. 요한복음 9장 1절에서 7절 그리고 32절에서 33절 이렇게 이어서 읽겠습니다. 함께 천천히 읽어보시겠습니다. 시작. 예수께서 길을 가실 때 날 때부터 맹인된 사람을 보신지라. 제자들이 물어 이르되 랍비여, 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니이까? 자기니이까 그의 부모니이까? 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라. 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라. 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라. 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 실로암 못에 가서 씻으라 하시니, 실로암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라. 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. 우리 32절부터도 읽겠습니다. 시작. 창세 이후로 맹인으로 난 자의 눈을 뜨게 하였다 함을 듣지 못하였으니 이 사람이 하나님께로부터 오지 아니하였으면 아무 일도 할 수 없으리이다. 아멘. 우리 먼저 영상을 하나 볼 텐데요. 영상 볼 때만 1번, 2번 조명등을 꺼주시면 더 잘 보일 것 같습니다. I was born in Melbourne, Australia, 1982, and my parents had no idea that I was going to be born without arms or legs. I was the only one that I ever saw without limbs. My faith in Jesus Christ was sealed after 7 years of wondering why, God, I was born this way. He answered me very clearly through John chapter 9. And I gave my life to Jesus at 15 after reading about how he came across a man who was born blind. And I'm like, hey, hold on a second. This looks interesting. And no one knew why he was born that way. I'm like, perfect. So I read on, and in verse 3 of the 9th chapter, Jesus said it was done so that the works of God would be revealed through him. And I'm like, wow, God, if you had a plan for the blind man, you do have a plan for me. And that was the beginning of my personal relationship with Jesus. Youth groups were starting to call me, churches were starting to call me, opportunities were opening up everywhere for me to share my testimony. I was speaking in front of 300 sophomore public high school students. 3 minutes into it, half the girls were crying. One girl in the middle of the room started weeping. She put up her hand and she said, I'm so sorry to interrupt, but can I come up there and give you a hug? In front of everyone, she came and she hugged me. She cried on my shoulder and whispered in my ear. No one's ever told me that they love me. No one's ever told me that I'm beautiful the way that I am. I couldn't believe it. It changed my life. At that moment, I knew God was ministering to her through me. It's not by my speech or my power, it was God. And my heart was ignited with a passion. And it was an awesome day to see one soul transformed forever. That was when I knew I was called to be a worldwide evangelist. Today, do not leave here unchanged. Leave here unchanged. You don't know what God
God can do with your broken pieces until you give God your broken pieces. No saben qué And I want you to know harán. when you fall down, God's grace is sufficient. God's hand will come down and pick you up and give you the strength to get back up. In the first 7 years of ministry, God opened up doors for me to speak 2,000 times across 44 countries on 6 continents, from university campuses, 40,000 students in China, to India, where we're talking to sex slaves, to crowds in the jungle of India, 110,000 people, down to Indonesia and all of Southeast Asia, to speaking at congresses of nations like Colombia and Costa Rica, where you see the leaders of that nation commit that country to the Lord Jesus. To Korea and speaking into the next generation about depression and suicide, and to Eastern Europe, where we did Serbia, Slovenia, and Croatia. Then doors in the Middle East, the message of hope was spread throughout the whole Arab world. That is God. And we know we've just begun. By the grace of God, we have seen face to face 500,000 souls say yes to Jesus and be plugged into a local church. As crazy as it sounds, our goal at Life Without Limbs Ministry is to preach to every single soul on the planet. 7 billion people. We believe that this goal is possible as the Holy Spirit is gathering an army and building up supporters to send us and accomplish this mission. But this all takes support. And yes, I ask for your prayers. Pray for us. Pray for our board. Pray for our staff and our team. But we could not do this much where we've come this far without the people who financially support us in actively sending us to complete the mission before us. We are praying by faith that the Holy Spirit speaks to you about supporting us and becoming a partner in helping us to accomplish this awesome mission ahead. God is good. And all the time. All right. My story is a story of redemption. Help us share it with the world so that others would be free indeed. 감사합니다. 개인적으로 영상에서 가장 인상 깊었던 부분은 초반부에 나오는 그의 질문이었습니다. 하나님은 왜 날 이렇게 만드셨을까? 나는 왜 이렇게 태어났지? 우리가 함께 본 영상에서는 나오지 않았지만 주인공은 소년 시절에 매우 어려운 시간을 보냈다고 이야기한 바 있습니다. 학교에 갔더니 친구들이 다 놀리는 거예요. 외계인이다, 괴물이다, 다들 거리를 두는 거예요. 그것 때문에 힘들어서 자살을 생각했던 적도 있었대요. 지금이야 웃으면서 이야기하지만 처음부터 지금과 같은 모습은 아니었던 것이죠. 거울을 보면서 수없이 물었습니다. 나는 왜 이렇게 태어났을까? 사실 우리도 이런 질문을 많이 하죠. 보통 나에게 있는 약점이나 결핍과 관련해서 신세한탄할 때 이런 생각들을 하곤 합니다. 우리 집은 왜 이 모양일까? 내 인생은 왜 이럴까? 영상의 주인공이 지금처럼 많은 사람들을 위로하고 삶을 회복시키고 전 세계를 다니면서 하나님께 큰 영광을 돌리게 된 것은 내가 왜 이렇게 태어났을까라고 하는 그 질문에 대한 답을 성급하게 내리지 않고 하나님께서 이 질문에 대답해 주실 때까지 내가 하나님의 뜻을, 하나님의 음성을 알아들을 수 있을 때까지 묻고 또 묻고 기다리는 일들을 계속 해왔기 때문일 거라는 생각이 듭니다. 학교 친구들이 이야기하는 것처럼 너가 왜 그러느냐고
너는 괴물이니까 그렇지. 너는 외계인이라서 그래. 짓궂은 아이들이 생각 없이 내뱉은 그 말들로 이 질문을 끝냈다면 그의 삶은 적어도 지금과 같이 밝고 유능할 수는 없었을 거예요. 아마 비관적인 태도가 주를 이뤘을 것이고 세상과 하나님을 증오하면서 그렇게 일그러진 삶을 살아갔겠지요. 그러나 그는 자신의 질문에 대한 답을 하나님께 구했어요. 나는 왜 이렇게 태어났을까? 그가 묻지 않아도 참 세상에 많은 사람들이 그에게 답을 제시했을 거예요. 아, 너는 유전학적인 문제다. 어쩌면 바이러스에 의한 것일 수도 있다. 아니면 아이들의 생각처럼 너는 외계인이니까 그렇게 태어난 거다. 묻지 않았어도 주변에서 많이 얘기해 줬겠죠. 그 원인에 대해서. 그러나 그 많은 대답을 듣고서도 계속해서 질문을 던지는 거예요. 누구의 답을 들을 때까지요? 하나님의 답을 들을 때까지요. 이게 참 대단하죠. 우리는 기다리는 걸 잘 하지 못하거든요. 뭔가 궁금해서 질문을 가지고 기도를 하다가도 계속해서 내가 자꾸 답을 내려버립니다. 그래서 그런가? 혹시 이것 때문인가? 이렇게 하면 좋아지나? 이렇게 해볼까? 저렇게 해볼까? 하나님께 답을 듣기를 원하면서도 기다리지를 못해요. 진득하니 기다리지 못하고 나의 생각이나 아니면 주변 사람들의 말을 응답으로 생각합니다. 여러분, 닉 부이치치가 나는 왜 이렇게 태어났을까? 이 똑같은 질문을 가지고 몇 년을 기도했다고 나오죠? 7년이에요. 7년. 7분이 아니고 7일이 아니고 7년이요. 그 사이에 사람들이 얼마나 많은 이야기를 했겠어요. 아니, 7년이면 나 혼자 결론을 내려도 충분히 얻을 수 있는 시간이잖아요. 그런데 그는 세상 사람들이 다 한 가지로 이야기해도 나는 하나님의 이야기를 꼭 들어야 되겠다는 거예요. 그리고 그 긴 기도 끝에 7년간의 그 기도 끝에 하나님의 뜻을 말씀을 통해 알게 됩니다. 그게 뭐죠? 이 요한복음 9장 오늘 읽은 본문에서 나와 비슷한 사람이 있다는 것을 알게 됐어요. 나와 비슷한 처지에 있는 그 한 사람에 대해서 세상의 해석과 주님의 해석이 너무나도 다르구나라는 것을 발견하게 됩니다. 사람들은 소경을 보면서 이야기합니다. 소경으로 태어났을 때는 다 그럴 만한 이유가 있는 것이지. 뭔가 저주받을 만한 이유가 있었겠지. 본인이 큰 잘못을 했든지 아니면 부모가 용서받지 못할 죄를 졌든지 다 그럴 만하니까 그렇게 태어난 거야. 여러분, 만약에 이게 사실이라면 소경의 입장에서는 얼마나 억울하고 황당한 일입니까? 태어나자마자 소경이 된 것도 슬픈 일인데 사람들의 동정을 얻기는커녕 쯧쯧쯧 혀를 차는 소리가 들리고요. 경멸의 시선으로 죄인 바라보듯이 그렇게 바라보는 그 시선이 어릴 때부터 얼마나 힘들었겠어요. 태어나자마자 죄인이 돼서 비난부터 받고 있는 거예요. 인생이 축복 가운데 시작되는 게 아니라 조롱과 저주 속에 시작되고 있습니다. 망한 인생이죠. 그러나 너무나 감사하게도 오늘 주님이 뭐라고 말씀하시죠? 그것 다 아니다 라고 말씀하시는 거예요. 네가 지금 듣고 있는 세상의 목소리에 속지 마라. 잘못된 이야기에 속지 마라. 세상의 목소리를 듣고 하나님을 오해하지 말아라. 하나님이 저주했기 때문에 소경이 된 게 아닌 거예요. 주님은 세상과 전혀 다른 해석을 이야기하십니다. 이 사람이 왜 이렇게 태어났느냐고? 본인이나 그 부모의 죄 때문에 그런 게 아니고 그를 통해서 하나님이 하실 일들을 보여주고 싶기 때문이다 라고 말씀하세요. 전혀 다른 두 개의 목소리가 있어요. 세상과 하나님의 말씀 가운데 우리가 무엇을 응답으로 삼을지는 우리의 몫이에요. 저와 여러분이 결정할 일이에요. 우리도 영상의 주인공처럼
세상의 말보다 하나님의 음성에 더 주목할 수 있기를 바랍니다. 물론 평생을 소경으로 살아온 사람에게 이게 저주가 아닙니다, 뭔가 특별한 뜻이 있습니다 라고 하면 그거를 받아들이기는 어렵겠죠. 뭐? 이런 게 저주가 아니면 뭐가 저주인데? 내가 평생 소경으로 살았는데, 남들이 다 누리는 거 나는 한 번도 누리지 못했는데, 소경의 입장에서는 어쩌면 오히려 세상의 목소리, 이 사람들의 해석이 더 설득력 있게 들렸을 수도 있죠. 여러분, 천지지변을 영어로 액트 오브 갓이라고 합니다. 뭐죠? 하나님이 하신 일. 이게 뭘 보여주죠? 사람들은 보통 재난을 만날 때 그렇게 생각한다는 거예요. 하나님이 하신 일. 나한테 일어나는 재앙의 원인들을 하나님에게 둡니다. 우리도 그러잖아요. 사고 나면 하나님 왜 나한테 이런 시련을 주시나요? 몸이 아프고 면접에서 떨어지고 투자에 실패하고 어려움을 겪을 때마다 하나님께 너무 서운해요. 원망스러워요. 왜 나한테 이런 어려움을 주시는지. 하지만 여러분, 이렇게 모든 일들의 원인을 다 하나님께 두는 것이 정말로 하나님의 섭리와 주권을 인정하는 바른 태도라 할 수 있습니까? 사람들에게 일어나는 재앙의 원인이 정말로 다 하나님께 있습니까? 물론 성경에 보면 하나님께서 재앙을 명하시는 장면이 있습니다. 홍수를 내리고 지진과 우박과 전염병을 일으키시기도 합니다. 그러나 오늘 본문에서와 같이 성경에서 나오는 하나님의 재앙은 보통 죄와 연관되어 있잖아요. 그런데 오늘 본문에서처럼 이 사람이 어떤 선도, 어떤 악도 행하기도 전에 날 때부터 맹인으로 태어나는 고통을 하나님이 주셨다라고 하면 적어도 이 사람에게는 하나님이 몹쓸 짓 한 게 아닙니까? 당장 우리나라만 해도요, 희귀병으로 태어나서 사는 내내 고통만 받다가 일찍 죽는 아이들이 적지 않아요. 그럼 그런 질병의 원인이 다 하나님께 있다고 하면 적어도 그런 아이들에게 있어서, 그 가정에 있어서 하나님은 너무 나쁜 분 아니냐는 거예요. 묻지마 테러, 묻지마 살인, 이런 묻지마 무차별적인 범죄로 인해서 하루아침에 희생당한 사람들도 많은데 그거 다 하나님이 시킨 일입니까? 분명히 말씀드리면 소경으로 태어나는 어려움과 날 때부터 희귀병이었던 아이들의 고통과 묻지마 범죄 등으로 인해서 희생당한 안타까운 사람들, 이런 일들의 1차적인 원인은 하나님에게 있는 것이 아닙니다. 물론 크게 보면 모든 것이 다 하나님의 섭리 안에 들어가 있고 하나님의 섭리와 주권 안에 있고 그것이 하나님의 능동적인 계획이었든 아니면 마지못한 허락이었든 결국에는 하나님의 승인이 있었기 때문에 일어나는 일들이겠습니다만 오늘 본문과 같은 일들의 1차적인 원인을 하나님에게 찾을 수 있는 게 아니라는 말이에요. 창세기에 보니까요, 하나님께서 이 세상 만물과 사람을 지으시면서 그 지으신 것들 하나하나를 보실 때마다 보시기에 좋았다라고 말씀하세요. 토브라는 단어가 쓰이죠. 이 토브라는 단어를 사전에 보면 선함이라는 뜻만 있는 게 아니고 온전함이라는 뜻을 가진 단어예요. 그러니까 하나님이 이 세상을 지으셨을 때 모든 게 다 온전한 거예요. 질서 있고 정연한 거예요. 하나님이 의도하신 질서가 세상에 충만했어요. 그런데 창세기 3장에서 아담과 하와가 범죄하면서부터 뭔가 변화가 일어나요. 세상에. 사람들의 죄악으로 인해서 땅이 저주를 받고 그 땅이 뭔가 이상한 변화를 일으켜요. 가시와 엉겅퀴가 만들어져서 이 사람들을 찌르는 뭔가가 생기는 거예요. 우리 말씀을 한번 같이 읽어볼까요? 창세기 3장 17절과 18절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 아담에게 이르시되 네가 네 아내의 말을 듣고 내가 네게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고
너는 내 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 땅이 내게 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것이라. 네가 먹을 것은 밭의 채소인즉. 아멘. 아담이 죄를 짓고 나서, 죄가 세상에 들어오고 나서 생태계에 여러 가지 변화가 생깁니다. 이를테면 그동안 농사할 때 있지 않았던 가시와 엉겅퀴들이 생겨서 방해하고요. 또 창세기 9장 2절을 보니까 동물들이 사람을 무서워하면서 피하거나 도리어 공격해요. 이건 전에 없었던 일이겠죠? 에덴 동산에서는 그렇지 않았을 거 아니에요. 여러분, 에덴 동산에서 아담과 하와가 사자나 곰에게 쫓겨서 도망 다녔을까요? 그렇지 않겠죠. 하나님께서 모든 동물들을 아담에게로 이끌어 오셨을 때 아담이 두려워하지 않습니다. 오히려 그들의 이름을 하나하나 지어주면서 그들과 친분을 맺습니다. 관계를 맺습니다. 창조 시에 아담이 맹수를 피해서 도망다니면서 숨어서 이름 짓지는 않았을 거라는 말이죠. 동물과 인간이 서로를 공격하는 것은 하나님이 창조했던 당시에 있었던 일들이 아니에요. 이건 죄가 세상에 들어온 다음부터 생긴 일종의 생태계에 일어난 변화예요. 창조 시의 질서가 헝클어진 것이죠. 고전 영화 에메랄드 포레스트라는 영화를 보면 거기에 나오는 인디언들이 성인식 한답시고 성인이 되는 아이의 몸에 수백 마리의 불개미를 부어요. 이 불개미가 막 온몸을 물어뜯는데 이 고통을 참아야지 어른이 된다라고 믿는 거예요. 그것과 유사한 사진을 제가 갖고 왔는데요. 우리 사진 한번 볼까요? 여기 장갑 속에 있는 까만 건 개미예요. 우리 다음 사진 한번 볼까요? 이거는 그 취재하러 간 사람인데 한번 체험을 해본 거예요. 네, 괜찮습니다. 지금도 브라질에 있는 어떤 부족에서는 성인식 한답시고 개미한테 물리는 일들을 여전히 하고 있어요. 그런데 그 과정에서 열이 올라가지고 죽는 사람이 생기고요. 독 때문에 장애가 생기는 사람이 나옵니다. 너무 이상한 일이죠. 맹수는 그렇다고 쳐도 고작 곤충에 속하는 미물들까지 만물의 영장이라고 하는 사람을 물어 죽이는 일이 이 땅에서 생기고 있다니요. 이건 분명히 하나님이 창조하셨을 당시에는 있을 수 없는 일임에 분명하겠습니다. 이사야서에 나오는 회복의 동산의 모습을 보면 에덴 동산의 모습이 어떠했겠구나 추정할 수 있잖아요. 거기에 보니까 사람이 독사의 굴에다가 손을 넣어도 물지 않고 라고 되어 있어요. 독사도 사람을 물지 않는데 어찌 개미 따위가 사람을 물어 죽이는 일이 있을 수 있냐는 것이죠. 이건 창조 당시에 의도된 게 아니에요. 죄가 세상에 들어오면서 자연의 질서들이 헝클어지고 가시나 엉겅퀴의 등장과 같이 여러 가지 생태계 가운데 변이들이 일어났기 때문에 생기는 일들이죠. 그것처럼 우리 인생 가운데 일어나는 여러 가지 사건 사고들도 날 때부터 희귀병이고 날 때부터 맹인으로 태어나는 이런 선천적인 어려움들도 하나님이 사고 나게 했다, 하나님이 소경으로 만들었다라기보다는 죄로 망가진 세상에 살면서 마주하게 되는 여러 가지 현상 가운데 하나라는 거죠. 여러분, 세상에 육신적인 장애만 있나요? 세계 인구의 15% 이상이 우울증을 앓고 있다고 하죠. 세계보건기구가 발표한 제10대 질병 가운데 4위가 우울증입니다. 그만큼 많은 사람들이 마음의 장애 가운데 살고 있는 것입니다. 이런 마음의 장애의 원인은 어디에 있죠? 하나님이 이 많은 사람들을, 세계 인구의 15%를 다 우울증 환자로 만들었습니까? 그게 아니에요. 죄로 망가진 세상에 살다 보니까 만나게 되는 여러 가지 일들 가운데 하나인 거예요. 지금도 세상에는 원인도 모르고 치료법도 없는 고약한 질병이 계속해서 생겨나고 있어요. 그럼 그것들의 원인도 다 하나님께 있습니까? 하나님이 오늘도 누군가를 새로운 방식으로 괴롭히기 위해서 이제껏 너희가 듣도 보도 못한 내가 질병으로, 이름도 모르고 치료법도 없는 질병으로 너희를 괴롭혀주마. 하나님은 그런 분이 아니잖아요. 왜 이런 질병들은 계속해서 생겨나죠?
세상이 죄로 망가지면서 여러 가지 변이들이 일어나고 전에는 없었던 일들, 이를테면 동물이 사람을 물어 죽이는 이런 기이한 현상들이 죄로 망가진 세상에서 발생하더라는 것이죠. 예수님은 죄로 망가지고 병든 세상에서 고통하는 사람들을 볼 때에 그에게 하나님의 치유가 어떤 것인지, 하나님이 어떻게 회복시키시는지, 이런 하나님의 선하심을 나타내 보여주시는 분입니다. 오늘 본문에서 뭐라고 그러죠? 세상은 어둡지만 예수님은 세상을 비추는 빛이다 라고 말씀하시잖아요. 죄는 세상을 어둠으로 떨어뜨리지만 예수님은 세상을 치유하는 빛으로 계세요. 예수님이 병도 줬다가 약도 줬다가 그런 분이 아닙니다. 어두움이 됐다가 빛이 됐다가 그런 분이 아닙니다. 주님이 뭐 자작극을 하는 게 아니에요. 하나님이 소경으로 만들어 놓고 사람들 다 보는 앞에서 고쳐가지고 막 박수 받고, 그건 자작극이잖아요. 주님이 병도 주고 약도 주고 하는 분이 아니고, 주님은 죄로 망가진 세상이 만들어내는 아픔들을 치료하시는 분인 거예요. 병은 죄가 만든 거죠. 고장난 세상이 일으키는 현상 가운데 하나입니다. 하나님은 치료를 하시는 분이지 뒤에서는 병자로 만들어 놓고 사람들 보는 앞에서 고쳐가지고 박수 받는 그런 이중인격자가 아닙니다. 예수님은 병자를 치료할 뿐만 아니라 그의 아팠던 시간들까지 하나님의 영광을 드러내는 도구로 바꿔주세요. 앞에서 봤던 닉 부이치치처럼 그가 그의 상처 치유에서 그쳐지는 게 아니고 이후로는 그를 통해서 하나님의 크심을 드러내는 그런 복음의 통로로 써주시는 거예요. 그렇게 그의 지난날 아팠던 시간들을 위로해 주시는 거예요. 여러분, 그게 주님이 원하는 거죠. 사람 소경으로 만들어 놓고 너가 얼마나 괴로운가 지켜보자, 이런 분이 아니고요. 죄악으로 망가진 세상과 그 죄로 고장난 세상 속에서 고통당하는 사람들을 만나 치료하시면서 그가 앞으로 하나님을 드러내면서 살아가는 인생이 되기를 축복하시는 분이 예수님인 거죠. 오늘 본문의 내용을 살펴볼까요? 예수님께서 맹인으로 태어난 이 사람을 보셨을 때 그를 통해서 하나님이 하시는 일들이 나타날 것이다 라고 말씀하시면서 그의 눈에다가 흙을 발라주세요. 그리고 실로암 목가에 가서 씻었을 때 앞을 보게 되죠. 이 사건이 사람들 사이에서 큰 이슈와 논쟁이 되는 것을 이후에 그 장들을 통해서 확인할 수 있습니다. 좀 이상하죠? 성경에 예수님께서 소경을 고치는 기사가 아주 많이 나옵니다. 사복음서 안에 독립된 사건으로만 8번 나옵니다. 8번 모두 치료받았습니다, 소경들이. 그런데 그 중에서 이 요한복음 9장에 나오는 날 때부터 소경이었다고 하는 이 사람을 고친 기사는 유독 길게 쓰여져 있어요. 그리고 다른 소경들의 치유 기사와는 몇 가지 차이점을 보입니다. 첫째로, 주님이 소경을 치료하실 때 대부분 말씀으로 고쳐주세요. 그런데 오늘 본문에서는 땅에 침을 뱉고 진흙을 만들고 눈에다가 바르고 또 씻게 하고 여러 가지 약간 번잡스럽고 조금은 지저분한 그런 일들을 사용하시죠. 다른 소경들을 고칠 때와는 확연히 방법에 있어서 좀 차이가 있습니다. 두 번째로, 소경을 고친다는 게 워낙 신기한 일이긴 하지만 사람들은 이 사건을 대하면서 더 많이 놀래요. 그 이유는 고침받은 소경이 이야기한 것처럼 창세 이후로 날때로부터 소경된 자가 눈을 뜬 역사가 없었기 때문이죠. 여러분, 이 사건이 있기 전에도 예수님이 소경 많이 고쳤잖아요. 예수님이 소경을 여러 차례 고치셨기 때문에 예수님은 이 소경을 치료하신다, 이것을 이스라엘 전체가 다 알고 있었을 거예요. 그런데 사람들이 유독 이 사건을 보면서 너무 신기하게 생각해요. 창세 이후로 날 때부터 소경된 사람이 눈을 뜬 것을 내가 본 적이 없다. 왜죠? 이들의 이런 반응을 볼 때 날때로부터 소경된 자가 고침받는 것, 이 선천적인 시각장애인이 치료받는 것이
그들에게는 아주 어려운 일로 여겨졌음을 알 수 있습니다. 여기서 우리는 두 가지 질문을 해볼 수 있어요. 왜 사람들은 선천적인 시각장애인이 낫지 못할 거라고 확신했는가? 또 하나는 왜 주님은 그를 치료하실 때 굳이 눈에다가 흙을 바르는 이런 복잡한 방법을 사용하셨는가? 이 두 가지 질문에 대한 대답은 하나예요. 간혹 어떤 사람들은 치매 치료에 효능이 있다라고 하면서 무슨 원시적인 의학 지식을 여기 본문에 도입하는데요. 그 예로 우리가 종이에다가 손을 베이거나 바늘에 손이 찔리면 우리가 어떻게 하죠? 이거 어디다 갖다 대죠? 혀에다 갖다 대요. 혀에다. 그것처럼 예수님의 침도 치료를 위해서 썼다는 거예요. 하나님의 아들 예수님의 침은 사람들의 침보다 얼마나 더 놀랍겠느냐라는 게 그 사람들의 생각인데, 물론 마가복음 7장 33절과 8장 23절에 보면 예수님께서 치료하시면서 침을 쓰시는 장면이 나옵니다. 그러나 오늘 본문에서 예수님의 침은 이걸 통해서 뭔가 치료의 효과를 얻으려고 했다기보다는 그저 이 바닥에 있는 모래를 진흙으로 만들기 위해서 썼던 것뿐이에요. 광야라서 물이 없잖아요. 예수님이 물통을 들고 다니는 게 아니다 보니까 이 흙을 진흙으로 만들기 위해서 약간의 침을 뱉은 것뿐이죠. 그러니까 사실 침보다는 진흙에 더 초점이 가 있는 거죠. 그럼 진흙은 왜 만들었을까요? 인터넷에 한번 선천적인 시각장애라고 검색을 해보십시오. 오늘날 한국의 의학기술로도 2025년이잖아요. 이 오늘날 한국의 의학기술로도 완치된 사람이 아무도 없어요. 아니, 완치는커녕 우리나라에서는 시도도 못했어요. 왜 그렇죠? 그 이유는 선천적인 시각장애인의 상당수는 안구가 아예 없는 무안구증 환자이거나 있어도 너무 작아서 눈알의 기능을 하지 못하는 소안구증 환자이기 때문이래요. 그냥 눈이 조그만 사람들 말고 안구가 아예 없거나 눈이라고 할 수 없는 그냥 어떤 혹같이 생긴 그 조그만 게 달려 있는 거예요. 이제 왜 주님께서 이 사람을 치료하면서 눈에다가 흙을 발랐는지 알 것도 같지요? 눈알 자체가 없는 사람인 거예요. 예수님이 창조하실 때 했던 것처럼 흙으로 눈을 만들어서 그 안에 채워 넣어 주셨어요. 예수님이 창조주 하나님과 동일한 분이라는 것을 이 사건을 통해서 나타내셨어요. 그래서 오늘 본문 3절에서 뭐라고 그러죠? 이 일을 통해서 하나님이 드러난다라고 말씀하시잖아요. 질병을 대하는 사람들의 입장은 늘 똑같아요. 병원에서 고칠 수 있어요 라고 하면 고칠 수 있다고 믿고, 병원에서 못 고친다고 하면 못 고친다고 믿어요. 그러면서 전능하신 하나님 찬양 늘 찬양해요. 찬양하면서도 굳게 믿고 있어요. 병원에서 못 고치는 건 못 고치는 거예요. 그러나 여러분, 예수님이 창조주 하나님이잖아요. 눈알이 없기 때문에 이 사람 못 고치는 사람이라면 눈을 만들어서라도 고치시는 분이 본문에 나오는 예수님 아닌가요? 그러기에 성경은 예수님을 항상 길이라고 말씀하시죠. 방법도 없고 길이 없는 모든 순간에도 예수님은 항상 길로서 존재하십니다. 이것이 믿어지는 은혜가 있기를 축복합니다. 요새 젊은 사람들은 마블 영화를 좋아하잖아요. 이 마블을 통해서 우리가 꼭 배웠으면 하는 한 가지가 있습니다. 여러분도 아시다시피 마블의 세계관이 엄청나게 크고 방대해요. 등장인물들도 엄청 많고 이 각각의 인물들이 소유하고 있는 그 능력도 엄청나요. 이 마블의 캐릭터가 엄청나게 많은데 그럼 그 중에서 누가 제일 셀까요? 누가 제일 세고 능력이 많을까요? 인터넷에 누가 마블 캐릭터 탑 10을 추린 게 있더라고요. 이 힘의 랭킹을 매긴 것을 본 적이 있는데 화면을 통해서 같이 한번 보기 원합니다. 사진 한 장을 좀 보겠습니다. 여러분, 여기 화면에 나온 게 누군지 알아보시겠어요?
화면에 헐크랑 토르가 있어요. 이 헐크랑 토르가 마블 세계관 안에서 이 힘의 랭킹 탑 10 가운데서 제일 힘이 약한 9등급에 해당되는 캐릭터들이래요. 좀 이해가 안 가죠? 우리가 분명히 극장에서 영화 볼 때 어벤져스 봤을 때 저 헐크 나타나면 보통 다 때려잡잖아요. 그런데 이 괴물 헐크도 아주 넓고 방대한 이 마블의 세계관 안에서는 그렇게 대단하지가 않은 거예요. 꼴찌 등급에 해당되는 9등급에 위치하고 있는 거예요. 그럼 이 헐크보다도 못한 스파이더맨이나 뭐 이런 것들은 어떻게 되는가? 그런 영웅들은 아예 순위권에 들지 못한 쩌리에 해당됩니다. 헐크나 토르가 마지막 랭크인 9등급이고 등급이 8, 7 이렇게 올라갈수록 점점 세지는 건데요. 우리 6등급을 한번 보시면요. 우리 다음 사진 한번 볼까요? 네, 다음 사진 한번 볼까요? 네. 6등급으로 초등학생이 나와요. 프랭클린 리처드라고 하는 내가 상상하는 것을 그대로 현실로 바꿀 수 있는 마법 소년입니다. 전 6등급이 초등학생이라는 것에 참 놀랐어요. 헐크가 9등급인데. 이로써 분명해지는 것은 초딩은 헐크보다 더 위험할 수 있어요. 에이, 어떻게 그럴 수가 있어 싶다가도 여러분 TV에 나오는 금쪽이들 보면 그럴 수도 있겠다 싶죠. 그 다음 사진 한번 볼까요? 다음 사진 보면 이거는 뭐 갤럭툭스라고 하는 5등급에 속하는 괴물인데 이 우주에 있는 행성들을 간식처럼 먹기도 하고 재미삼아서 파괴하기도 한다고 적혀 있습니다. 이미 인간 영웅의 차원을 벗어났죠. 행성을 파괴해요. 태양을 먹고 달을 먹고 막 파괴해요. 근데 이런 괴물이 5등급밖에 안 돼요. 이 5등급에 속하는 캐릭터가 태양을 파괴하고 달을 파괴할 수 있다면 그보다 힘이 센 4등급은 얼마나 위대한가요? 그럼 그보다 힘이 센 3등급, 2등급은 얼마나 더 위대하고 1등급은 어떠하다는 얘기인가요? 여러분, 우리 1등급이 얼마나 강할지 잘 상상이 안 되는데 우리 마블 세계관의 최강자 1등급을 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 자, 이 사람입니다. 마블에서의 부동의 1위, 절대 흔들리지 않는, 아무도 뛰어넘지 못하는 유일한 한 사람은 바로 이 할아버지입니다. 좀 이상하죠? 숟가락도 들기 어려워 보이는데 이 사람이 왜 1등급이죠? 이 사람이 누구냐면 마블의 초기 작가이자 편집자인 스탠 리라고 하는 사람이에요. 오래전에 돌아가셨는데 아직도 여러 영화에 출연하고 계세요. 이 스탠 리를 상징하는 캐릭터가 있는데요. 우리 다음 사진 한번 볼까요? 저 작가를 표현한 캐릭터가 있는데 이 마블 안에서는 이름부터가 모든 것 위에 있는 존재라는 이름을 갖고 있어요. 네, 사진 괜찮습니다. 그러니까 마블 2등급에 속한 캐릭터라고 할지라도 아무도 저 할아버지를 이길 수가 없는 거예요. 왜 그렇죠? 제 아무리 우주를 씹어먹으면 뭐해요? 작가가 죽이면 그만인 것을. 세상에 그 어떤 캐릭터가 작가보다 뛰어날 수 있겠어요? 저 할아버지가 보기에는 연약해 보여도 손 하나 까딱하는 것으로 헐크 하나 죽이는 것은 일도 아닌 거죠. 이게 작가의 힘이에요. 무슨 말을 하고 싶은 건가요? 작가는 그의 이야기 안에서 전능한 존재라는 거예요. 작가가 작품을 만들면서 자기가 제어할 수 없는 어떤 문제를 만들지 않는다는 말이에요. 작가가 어떻게 해결할 수 없는 문제, 해결할 수 없는 캐릭터는 그의 작품 안에 있을 수 없죠. 하나님도 마찬가지예요. 하나님이 이 세상 디자인하시고 이 세상을 지으시고 이야기를 만들어 나가시는 작가인데 그분이 만드신 이 세상 안에서
작가가 어떻게 할 수 없는 문제가 있을 수 있느냐는 거예요. 하나님이 지은 세상인데, 하나님이 써내려가는 이야기인데, 이 스토리 가운데 작가가 어떻게 할 수 없는 문제가 있을 수 있느냐는 것이죠. 작가가 그 소설을 주장하는 전능자라면 하나님도 그가 만드신 세상에서 온전한 전능자로 계심을 믿으시기를 바랍니다. 하나님에 대해서 모르는 사람들은 사탄이 하나님의 라이벌이라고 생각해요. 그럼 그게 말이 됩니까? 마블에 있는 모든 캐릭터가 9등급부터 2등급까지 모든 캐릭터가 동시에 할아버지에게 달려들면 작가를 이길 수 있습니까? 작가가 기분에 따라서 펜대를 한번 움직이는 것만으로 모든 세상을 전멸시킬 수 있지 않겠습니까? 우리 하나님의 힘도 그런 거죠. 하나님은 그가 만든 세상에서 온전히 전능하세요. 간혹 동네 병원을 가면요, 의사가 난색을 표하면서 이거는 우리가 어떻게 할 수 없고 저기 큰 병원에 가셔야 합니다. 다른 병원에 가셔야 됩니다. 라고 말하는 것을 볼 수 있는데 우리 하나님도 그러실까요? 하나님도 때로는 어떤 문제에 대해서는 이거는 내가 할 수 없고 이거는 저기 다른 신에게 기도해 보아라 라고 말씀하시는 분일까요? 하나님은 자기 외에는 누구에게도 의지하지 말라고 말씀하세요. 자신이 있는 거죠. 하나님은 환자가 오는 것을 두려워하시지 않습니다. 누가 어떤 문제를 들고 나타나도 하나님은 당황하시지 않습니다. 그가 해결할 수 없는 문제나 질병이라는 것은 있을 수 없기 때문이에요. 여러분에게는 어떤 문제, 어떤 아픔이 있으신가요? 여러분이 갖고 있는 문제가 마치 비어있는 눈처럼 이건 아무도 못 고칠 거야 라고, 창세 이후로 아무도 못 고칠 거야 라고 생각되는 그런 문제에 시달리고 있을지라도 방법이 없으면요, 주님이 눈을 만들어서라도 방법을 찾아내시는 분이라는 것을 믿으면 좋겠습니다.